महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतस्तोतारणप्रियः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् एकोनैकः सवक्कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत् तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः उद्भवः सुन्दरः सुन्दोरत्ननाभः सुलोचनः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः सुलभः सुवृतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः अनन्तहुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः आधारनिलयो धाता पुष्पः सप्रजागरः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणधृत् प्राणजीवनः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञे यज्ञभुग्यज्ञसाधनः
ఆత్మయోని స్వయం జాతో వైఖానః సామగాయనః శంఖభృన్నందకీ చక్రీ సాంగధన్వా గదాధరః శంఖభృన్నందకీ చక్రీ సాంగధన్వా గదాధరః శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు శ్రీమాన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు ఇదం కీర్తనీయస్య నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామశేషేణ ప్రకీర్తితం నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సోముత్రేహ చ మానవః వైశ్యోధన సమృద్ధ స్యాత్ శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ కామానవాప్నుయాత్ కామి ప్రజార్థీ చాప్నుయాత్ ప్రజాః సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేతత్ ప్రకీర్తయేత్ అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమम् భవత్యరోగోద్యుతిమాన్ బలరూపగుణాన్వితః భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః స్తువన్నామ సహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః సర్వపాప విశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి భయం నైవోపజాయతే యుజ్యేదాత్మ సుఖ క్షాంతి శ్రీధృతి స్మృతి కీర్తిభిః భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరం వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ ఆచార ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః జంగమా జంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవం వేదాశాస్త్రాణి విజ్ఞానమేతత్సర్వం జనార్దనాత్ త్రీన్ లోకాన్ వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః పఠేద్య ఇచ్ఛేత్ పురుష శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ భజంతి ఏ పుష్కరాక్షం నతే యాంతి పరాభవం అర్జున ఉవాచ భక్తానామనురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన యో మాం నామ సహస్రేణ స్తోతుమిచ్చతి పాండవ స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం తే జగత్రయం శ్రీవాసుదేవ నమోస్తుత ఓం నమ ఇతి
केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् ईश्वर उवाच सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ब्रह्मोवाच सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संजय उवाच तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। ఈ ప్రార్థనతో ఈ క్రీడాంగణం మన రాష్ట్రానికి సతతము విజయాన్నే చేకూరుస్తుంది అని ఆశిద్దాం. జగత్ క్రీడని సరిపేటటువంటి జగన్నాథుడికి ఈ జగత్తునంతటినీ బాగు చేసుకోవడంలో నిరంతరము విజయాన్నే కలిగిస్తుంది అని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. కార్యక్రమాన్ని ఆరంభం చేస్తారు మన కార్యకర్తలు. విజయనగరం జిల్లా సీతారామునిపేట రామతీర్థంలో ఇతిహాస సిద్ధాంత ఆచార్యపీఠం నిర్వహిస్తున్న పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యులు శ్రీ 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 త్రిదండి కృష్ణ శరణ్య రామాంజ జీయర్ స్వామి వారు పునర్వసు శ్రీ రామాయణ పారాయణ హవనం, వరుణ యాగం, భాగవత సప్తాహాలు, గీతా పారాయణాలతో గ్రామాన వైదిక ధర్మబోధనలు ప్రముఖ దీక్షగా చేస్తూ ఉన్న స్వామివారి ఇప్పుడు వారి ప్రవచనాన్ని, మంగళాశాసనాల్ని మనందరికీ ప్రసాదిస్తారు. మనం అందరం వారి తాలూకు కుటుంబంలో వారం కదా, అందుకని ఈ ఆనందం అంతా వారిదే. తరతరాల నుంచి మనకి మన పూర్వులు ఇలవేలుపు దైవంగా ఆరాధిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం మనకందరికీ గర్వకారణం. అందుబాటులో ఉన్నాడు వెంకటేశ్వర స్వామి. ఎన్నో రకాల ఆరాధనలు అందుకుంటున్నాడు ఆయన, ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకును. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం అంతా కూడా ఒకప్పుడు ఒక పద్ధతిలో ఉండేది కాదుట. భగవద్ రామానుజులకు పూర్వం ఆళ్వార్లందరూ, అంటే ఇంచుమించుగా 10 మంది ఆళ్వార్లు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిని కీర్తించిన వారే. వారిని వెళ్ళి చేయించుకుందుకు వెళ్ళిన వారు కూడా ఆ పవిత్రమైన పర్వతాన్ని తమ పాదధూళితోటి మలినం చేయకుండా ఉండాలనే కోరికతోటి
అక్కడికి వెళ్ళి దాసోహం సమర్పించి తిరిగి వెళ్ళిపోయేవారట. భగత్ రామానుజులు మాత్రము అక్కడికి వెళ్ళి ఎలాగైనా చదివి వెళ్ళాలి, వెంకటేశ్వర స్వామిని సేవించుకోవాలని సంకల్పంతో తన మోకాళ్ళకి మునుకులకి బట్టలు కట్టుకొని గట్టిగాను పాదాలు మోపకుండా పైకి వెళ్ళి స్వామివారిని సేవించుకున్నారట. వారి తాలూకు ఆర్తి అంత గొప్పది. అక్కడ వెళ్ళి సేవించుకున్న తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామిని చూసిన తర్వాత వారికి శంకుచక్రములు లేవు అని తెలుసుకుని అవి శంకుచక్రములు సమర్పించి ఆ విధంగా వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆచార్యులై కూడా ఉన్నారు. తర్వాత ఇంకా వీరికి సక్రమంగా ఆరాధన పద్ధతి అంతా జరిగితే బాగుంటుందని సంకల్పం వారి మనసులో తర్వాత ఎప్పుడో కలిగింది. శ్రీరంగంలో వారి గోష్ఠిలో ఉన్నప్పుడు వారికి ఈ సంకల్పాన్ని వారు శిష్యులందరికీ తెలియజేస్తూ తిరుపతి తిరుమల మీదకి వెళ్ళి అక్కడ పెరుమాళ్ళకి కైంకర్యం చేసుకుందుకు మీలో ఎవరైనా సిద్ధపడి ఉంటారా అని ప్రశ్నిస్తే అప్పుడు ఎవరు ముందుకు రాలేదట. ఒక్క అనంతాళ్ వారు స్వామి తప్పిస్తే. వారు కూడా వృద్ధులే, కానీ రామానుజులంతా వృద్ధులు కారు. వారు సిద్ధపడ్డారు పెడతామని చెప్పేసి. సరే, రామానుజుల వారు మంగళాశాసనంతో వారు తిరుమల కొండ మీదకి వేయించేశారు. తర్వాత వారి సత్యమణి కూడా వేయించేశారు. వారి సత్యమణి అప్పటికి నిండు చూలాలట. వీరు వెళ్ళగానే వీరికి పెరుమాళ్ళకి అలంకార ప్రియులు అని వారికి తెలుసును. పెరుమాళ్ళను బాగా అలంకారం చేయాలని కోరిక పుట్టి కొంత స్థలాన్ని అక్కడ సంపాదించి దాన్ని పూలవనంగా తయారు చేసి పూలమాల కైంకర్యం చేయాలని సిద్ధపడ్డారు. సరే, పూలమాలను పూలవనం తయారు చేయాలంటే నీరు కావాలి కదా. నీరు కావాలి కనుక ఇక్కడ ఒక చిన్న చెరువు తవ్వడానికి వారే నడుము గట్టి సిద్ధపడ్డారు. వారి శ్రీమతి సహాయంగా నిలబడ్డారు. అన్ని విధాలను తవ్వడం మొదలుపెట్టారు. వారి మట్టి తవ్వుతున్నారు. శ్రీమతి తట్టకి మట్టి ఎత్తి దూరంగా వేయిస్తున్నారు. ఇలా కొంతకాలం జరిగేటప్పటికి అయ్యో వీరు చాలా శ్రమ పడుతున్నారని ఆ వెంకటరమణమూర్తి జాలిపడి వారు బాలుడి రూపంలో వచ్చి వీరికి సహాయం చేయాలని వీరు తట్టతోటి మట్టి తలకి ఎత్తుతూ ఉంటే ఆవిడ తీసుకెళ్లి దూరంగా పారేస్తూ ఉంటే ఆ పిల్లడు వచ్చి మధ్యలోనే అందుకొని దూరంగా వేయడం మొదలుపెట్టాట. గబగబా పని సాగిపోతోంది. సాగిపోతూ ఉంటే వీరికి ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏమీ ఈ కైంకర్యంలో మరెవరు మాలు పంచుకుంటున్నట్టుకున్నారే, ఇది తగదే, ఇది మాకే పరిమితం అని చెప్పేసి వారు వెంటనే చూసినప్పుడు ఆ బాలుడు కనిపించాడు. నువ్వెందుకు దీనిలోకి వచ్చావు, మేము చేయవలసిన కైంకర్యంలో నువ్వు కూడా ఎందుకు పాలు పంచుకుంటున్నావు, నువ్వు చేయడానికి వీల్లేదంటే 2-3 సార్లు చెప్పినా సరే అతను వినలేదుట. వినకపోతే ఈయనకి కొంచెం ఇది వచ్చి ఎలా అయినా బెదిరించాలని ఉద్దేశంతో, పాపం వినపంతో పొడవాలని ఉద్దేశంతో కాదు, అది కొనుక్కొని ఎత్తేట. ఎత్తగానే స్వామి గడ్డానికి తగిలింది. ఆయన పారిపోయాడు. పారిపోయి ఆలయంలో చేరిపోయాడు ఏమీ అడగనట్టుగా. అర్చక స్వాములు చూశారు. అయ్యో, అక్కడ స్వామికి నెత్తురు వస్తోందని చూసి అక్కడ పచ్చకర్పూరం అద్దారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా ఆ గడ్డం మీద పచ్చకర్పూరం అద్దడం అనేది సాంప్రదాయంగా నిలిచింది. తర్వాత మరోసారి పోలవరం చాలా బాగుంది, వైభవంగా ఉన్నది. అమ్మవారితో పాటు క్రీడించాలని స్వామివారికి దానిలో సంకల్పం కలిగిందిట. సరే, అమ్మవారితో సహా వేయించేశారు. చక్కగా క్రీడిస్తున్నారు. కొంత జరిగిన తర్వాత మన ఆనంద స్వామి దృష్టిలో పడ్డారు. అయ్యో అయ్యో, ఎవరో వీరు వేయించలేదు, మారు రూపంలో వచ్చారు, వారు సహజ రూపంలో రాలేదు, ఎవరో వచ్చి పొలవనంతా పాడు చేస్తున్నారే అని చెప్పి ఆందోళన పడి గబుక్కుని పరిగెత్తి వెళ్ళి, ఎవరు నువ్వు పొలవనాన్నంతా పాడు చేస్తున్నావు, స్వామి కైంకర్యం కోసం ఏర్పాటు చేసింది అని చెప్పి పరిగెత్తినప్పటికీ స్వామివారు గబుక్కుని పారిపోయినారట. కానీ అమ్మవారు మాత్రం దొరికిపోయినారు. దొరికిపోతే గట్టిగా కట్టేసి ఇంకా ఆవిడని ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి, దీనికి మీకేం సంబంధం అని గట్టిగా నిర్దేశించేట్లో అత్యవసర స్వాముల వారు పరిగెత్తుకొచ్చి, అమ్మవారు వీరు ఇదేమిటి మన ఇలాంటి పని చేశారు, అపచారం చేశారు కదా అంటే, అయ్యో ఇప్పుడు అపచారం జరిగింది. స్వామివారు స్వయంగా లోపలికి ఆలయంలోకి వెళ్ళి వారి దగ్గర వారిని చేయించుకొని దాసం సమర్పించి అమ్మవారిని వారికి అర్పించారట. ఇప్పుడు ఏమైంది, పిల్లనిచ్చినది మామగారు అయినారు. ఆయన అమ్మవారు ఆయనకు సమర్పించడం చేత వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆల్వంద స్వామి వారు మామగారు అయినట. అప్పుడు రామానుజుల వారు అంతకుముందే ఈ వ్యవస్థ అంతా ఇలా ఉండాలి, అర్చక స్వాములు ఇలా ఉండాలి, అర్చక ఆరాధన పద్ధతులు ఇలా ఉండాలి, తర్వాత జిఆర్ స్వాముల వారు ఆలయ పర్యవేక్షణ చేసేవారు ఇలా ఉండాలి అని వ్యవస్థనంతా కూడా సక్రమంగా నడిపించే బాధ్యత ఆల్వంద స్వామి వారికి అనుగ్రహించారట. వీరు దాని మీద ఆలయ నిర్వహణ అంతా కూడా వీరి బాధ్యత తీసుకొని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆలయంలో కూడా ఆరాధనలన్నీ కూడా ఏ సమయానికి ఆ సమయం యథావిధిగా లోటు లేకుండా ఆరాధనలన్నీ జరిగేటట్టుగా
ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. ఆనాటి ఆరాధనలోనూ బహుశా ఇప్పుడు కూడా కొన్ని వరకు సాగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏమైనా కొన్ని మార్పులు చేస్తుంటారు. బహుశా సుప్రభాతం 2 గంటలకి పౌళింపు రాత్రి 1 గంటకి చేస్తుంటారేమో. అలాంటి మార్పులు న్యాయంగా మనం చేసుకోకూడదని మా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే పూర్వాచార్యులు ఏదో ఒక క్రమ పద్ధతిలో నడవాలని ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఆలయ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా శాస్త్రాల ప్రకారంగా ఈ సమయంలో ఈ ఉత్సవం జరగాలి, ఈ సమయంలో ఈ వేడుక జరగాలి, ఈ సమయంలో ఈ అలంకరణ జరగాలి, ఈ రోజున ఈ అలంకరణ జరగాలి అని ఒక నిర్ణయాలను పెట్టారు. శుక్రవారం నాడు అభిషేకం జరగాలి. ఇలాంటి నియమాలన్నీ పెట్టిన తర్వాత అవి మనం మార్చడానికి సిద్ధపడితే అది అంత సంతోషదాయకంగా ఉండదు. ఇది మనం పునర్విమర్శ చేసుకొని మళ్ళీ యథాతంగా పూర్వ పద్ధతిలోనే అన్ని రకాల ఆరాధనలు జరిగేటట్టుగా మనం అందరం ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుందని మా జగద్గురు అయిన శ్రీమన్నారాయణ స్వామి వారు సంకల్పించి మమ్మల్ని అందరినీ చేసి ఇదిగో మనం కొంచెం ఈ పద్ధతిలో మనం నడిస్తే బాగుంటుంది, మీరందరూ కూడా దీనికి మా వెనకాత నిలబడండి. అదే కాదు మన అభిప్రాయం తెలియచేద్దాం పెరుమాళకి. మనం నిమిత్త మాత్రం వెంకటేశ్వర స్వామికి మన అభిప్రాయం తెలియచేద్దాం. ఇంకా వారు ఏం చేసుకుంటారో వారి ఏర్పాటు వారు చేసుకుంటారు. వారి ఏర్పాటు తొందరగా చేసుకోవాలని మనం ప్రార్థిస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇవే శ్రీమాన్ రామేశ్వరరావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా. జై శ్రీమన్నారాయణ. వేదికను అలంకరించిన సప్త ఋషులైనటువంటి 7 జీయర్ స్వాముల వారి పాదపద్మములకు సాష్టాంగ ప్రణామములు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర శరణాగతి దీక్షను స్వామివారు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జిల్లాల్లో ఈ సంవత్సరం 7 వారాల శ్రీ కలియుగ నాయకుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మహత్యాన్ని వారందరికీ తెలియజేసి మనం ఎందుకు శరణాగతి తీసుకోవాలి, ఎలాగ ఉండాలి మనిషి అని మనకు ఈ యొక్క శరణాగతి దీక్షను ఈ సంవత్సరం కొన్ని లక్షల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకున్నారు. ఈ రేపు 2వ తారీఖు వీళ్ళందరూ తిరుపతికి వెళ్లి 2వ తారీఖు అక్కడ దీక్ష విరమణ చేస్తారు. ఈ యొక్క స్వామివారు మన ఈ యొక్క ప్రపంచంలోనే మన వైదిక ధర్మాన్ని, మన యొక్క మూల ధర్మమైనటువంటి వేదాలను, ఈ యొక్క మన సామాజిక కార్యక్రమాలను వేదిక యూనివర్సిటీ ద్వారా, సామాజిక కార్యక్రమాల ద్వారా, గీతాజ్యోతి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రపంచ నలుమూలల ఈ యొక్క మన ప్రపంచంలో రామరాజ్యం రావాలని, అలాంటి రోజులు మళ్ళీ రావాలని వారు నిరంతర కృషితో ఈ యొక్క అంత మహానుభావులతో ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క మన వేద ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మన జీయర్ స్వాములందరూ మాట్లాడతారు. కాబట్టి అందరూ శ్రద్ధతో ఆలకించవలసింది ప్రార్థన. జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీ 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 కృష్ణ శరణ్య రామాంజ జీయర్ స్వామి వారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. వారికి టీటీడీ చైర్మన్ కరుణాకర్ రెడ్డి గారు దేవాలయ సాంప్రదాయాలతో వారికి ప్రసాదాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేస్తాం. గోవిందా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. పరమహంస పరివ్రాజకులు, ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకాచార్యులు, విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంత ప్రవర్తకాచార్యులు, ఆదిశేష సాంభూతులు, మా ఆచార్యులు, మనందరి ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామివారి పాద పద్మములకు సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మిగతా 6 మంది జీయర్ స్వామివారి పాద పద్మాలకు సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలైనటువంటి
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క చైర్మన్ గారైనటువంటి కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా షాప్ చైర్మన్ రాజ్ ఠాకూర్ గారు, భద్రాచల దేవాలయ చైర్మన్ శ్రీ రెడ్డి గారు, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి యావత్ భక్త బృందానందరూ కూడా నమస్సుమాంతులు తెలుపుతూ గత సంవత్సరం నుంచి వెంకటేశ్వర శరణాగతి దీక్ష కలియుగ దైవమైనటువంటి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే మన గురించని అవతారం ఇచ్చి సప్తగిరుల పైన అర్చామూర్తిగా వెలిసినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవాన్ని మన ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీ జిఆర్ స్వామివారు వెంకటేశ్వర శరణాగతి దీక్ష ద్వారా ఈ సంవత్సరము ధనుర్మాసము డిసెంబర్ 16వ తారీఖు నుంచి రాబో ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖు సప్త వారాలు దీక్ష స్వామివారు 19వ తారీఖు జనవరి నుంచి ఉత్తరాంధ్రలో ఈ యొక్క వెంకటేశ్వర శరణాగతి దీక్ష యొక్క విశిష్ట వైభవాన్ని తెలియపరుస్తూ జనవరి 19వ తారీఖు నాడు నుంచి వెంకటాచలం వరకు సప్తగిరి వాసులైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క వైభవాన్ని కలియుగ సప్త ఋషులు మన యొక్క సప్త జియర్ స్వాములు భద్రాచలం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, నల్గొండ, ఈనాడు హైదరాబాద్, రేపు మెదక్, ఎల్లుండి మహబూబ్ నగర్, ఈ రకంగా వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క వైభవాన్ని తెలియపరుస్తూ 2వ తారీఖు నాడు మనమందరం కూడా తిరుమలకు అలిపిరి నుంచి పాదయాత్ర చేస్తూ మన యొక్క దీక్షా విరమణ చేసి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆలయ ప్రదక్షిణ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణంతో ముగించాలని చెప్పని స్వామివారు ఆ రకంగా మనకు సంకల్పం చేసి దీక్ష ఇచ్చారు. మరి ఈ దీక్ష సందర్భంలో యావత్ భక్త బృందం అంతా కూడా లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఈనాడు యొక్క వైభవాన్ని, స్వాముల యొక్క ప్రవచనాన్ని, స్వాముల యొక్క మంగళాశాసనాన్ని మనం తీసుకొని ముందుకు కదులుతామని చెప్పని మీ అందరితో ప్రార్థిస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ, జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇప్పుడు జిఆర్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు గోకరాజు గంగరాజు గారిని స్పందించవలసిందిగా మనవి చేస్తాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీ శ్రీ చిన్నజీయర్ స్వామి వారికి వేదికను అలంకరించిన ఇతర జీయర్ స్వాముల వారి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన భగవద్ బంధువులందరికీ నమస్కరిస్తూ శ్రీ శ్రీ చిన్నజీయర్ స్వామి వారి కృపతో వారి నిర్వహణలో జరుగుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర శరణాగతి దీక్ష కార్యక్రమంలో ఎందరో భక్తులు పునీతమవుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖున జిఆర్ స్వాముల వారితో మనమంతా కలిసి తిరుమల పాదయాత్రలో పాల్గొని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపను పొందుదాం, లోక శాంతిని కాక్షిద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇప్పుడు జిఆర్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ జంట నగరాల అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఆనందరావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేస్తాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. వేదిక ఉన్న మన ఆచార్యులు శ్రీ శ్రీ త్రిదండి రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి వారి పాదపద్మములకు అనేక దాసోహములు, వారితో కలిసి వచ్చిన ఇతర జీయర్ స్వాములకు శ్రీచరణములకు శిరసొంచి నమస్కారాలు. దీక్షతో ఉన్న భగవద్వంతులకు ఇతర భక్త కోటికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. కలియుగ నాయకుడు మనందరి జీవితంలో వెలుగైన ఇలోవెల్పు శ్రీ వెంకటేశ్వర శరణాగతి దీక్షను మనకు స్వామి అందించిన గొప్ప
అవకాశము మన అదృష్టము. శ్రీ స్వామివారు ఎంతో శ్రమతో